یقیناً علامہ اکبر علی صاحب کے درد کو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس حدیث سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا اور جب وہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں فرشتے، تو اللہ پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کی روح کو قبض کر لیا؟ پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے مالک و مولا، میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، جبکہ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے ہی موت کے وقت کو مقرر کیا ہے، اسی نے زندگیاں دی ہیں، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالی پوچھتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ سوال کبھی جان بوجھ کر کے بھی کیا جاتا ہے، جان کر کے بھی کیا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین نے بہت سے ایسے مواقع پر صحابہ کے بارے میں پوچھا، اب وہ حدیثیں آئیں تو بہت سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہیں جو مقام مصطفیٰ نہیں سمجھتے، تو وہ کہتے ہیں لو اللہ کے رسول نے پوچھا، اس کا مطلب ان کو علم غیب نہیں تھا۔ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پوچھنا کسی اور مقصد سے بھی ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، وہ تو علیم و خبیر ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی روح کو قبض کر لیا، اس کے دل کے پھل کو تم نے توڑ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے مالک و مولا، میں نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا ہم نے۔ تو اللہ فرمائے گا میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرا بندہ کیا کہہ رہا؟ اللہ تو جانتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہیں گے حمدک واسترجع، اے اللہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچے ہمارے مرتے ہیں، ہمیں دکھ درد ہوتا ہے، مومن کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اتنا ہی اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، اتنا ہی اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے رخصت ہو گئے دنیا سے اور اس بندے مومن نے صبر کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو جہنم کے درمیان حائل کر دے گا، یعنی اس کے باپ کو، اس کے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ بچہ جہنم کے جنت کے ہر دروازے پر اپنے باپ کو ملے گا، جس دروازے سے باپ جائے گا اسی دروازے کو کھولتا ہوا اس کا بچہ نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہمارے لال جاتے ہیں، ہمارے لخت جگر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری بخشش کا ایک عظیم ذریعہ بنا دیتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا کریں، قبر کھودنے میں، کفن میں، دفن میں، ہر چیز میں شامل ہوں، اور ان کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ آج کل تو بہت سی جگہوں پہ دیکھا قبر کھودنے والے نہیں ملتے، بھاڑے سے لانے پڑتے ہیں۔ پہلے تو گاؤں دیہات میں یہ ہوتا تھا، کئی لوگ تیار ہو جاتے تھے، ذرا دیر میں قبر تیار ہو جاتی، کفن آ جاتا تھا۔ اب بہت سی جگہ ایسا بھی ہونے لگا کہ لوگ سوچتے ہیں قبر کیسے کھدے گی، بھاڑے سے لانے پڑتے ہیں، لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ لیکن سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ہمدردیوں کے تعلق سے جو آپ کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، اس کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، گاؤں میں 2 نہلانے والے ہیں، وہ اتفاق سے کہیں باہر چلے جائیں تو نہلانے والا کوئی نہیں ملتا، صرف انہی 2 لوگوں کو معلوم ہے ارے ہم مسلمان ہیں، ہمیں سب کو کیوں نہیں آتا میت کو نہلانا، سب کو کیوں نہیں آتا کفن کاٹنا اور کفن پہنانا، آخر ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں شریعت و سنت پر عمل کب کرنا ہوگا، کب کرو گے؟ آخر اتنی عمریں بیت گئیں، زمانے بیت گئے، اور گاؤں میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو کفن دینے والے ہوتے ہیں، جو کفن کاٹنے اور سلنے والے ہوتے ہیں، چند ہی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام انجام دیتے، میت کو نہلانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ سب کیوں نہیں جانتے؟
अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, मन गस्सला मय्यतन फकतमा अलैहि फगफर अल्लाहु लहू अर्बईना मर्रा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मय्यत को गुस्ल दिया और उसकी जो बातें कोई ऐसी जाहिर हुई तो उनको छुपा लिया, मसलन चेहरे का रंग बदल गया या कोई भी मामला ऐसा दरपेश हो गया नहलाते वक्त, तो हमें कहना नहीं है। नबी फरमाते हैं मोमिन है ना, तुम्हारा भाई है ना, अगर तुमने उसको छुपा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला 40 मरतबा उन नहलाने वालों की मगफिरत फरमाएगा। 40 मरतबा। सोचो आप, अब नहलाने से जो लोग पीछे हटते हैं उन्हें बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मय्यत को खुलूस से आपने नहलाया, अपना मोमिन भाई समझ करके नहलाया, गुस्ल दिया और उसके ऐबों को छुपा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला 40 मरतबा ऐसे बंदे की मगफिरत फरमाएगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह से हदीस के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कफना मय्यतन, कि जिसने मय्यत को कफन पहनाया, कफन दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसको सुंदुसो इस्तबरक का जन्नत के सुंदुसो इस्तबरक का कफन पहनाएगा। अल्लाह अकबर। कसाहुल्लाहु मिन सुंदुसो व इस्तबरकिम मिनल जन्ना, कि अल्लाह ताला जन्नत के सुंदुस और इस्तबरक का कफन। सुंदुस और इस्तबरक क्या है? रेशम दुनिया में पहनना मर्द के लिए हराम है, लेकिन जन्नत में अल्लाह रेशम की वो आली शान पोशाक अता फरमाएगा, जन्नत के रेशम की, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। वो किसको पहनाई जाएगी? वो लोग जो कफन में शरीक होते हैं, कफन पहनाते हैं मुर्दों को, आगे बढ़ते हैं, पेशकदमी करते हैं, अपने भाइयों के साथ हमदर्दी रखते हैं और कफन काटते, सिलते, बनवाते और पहनाते हैं। उनके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और साथ ही मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वमन हफरा लिमय्यतिन कब्रन, कि जिसने मय्यत के लिए कब्र खोदी, फअजन्नहु फीहे, और उसमें उसको उतार दिया, तो अल्लाह के रसूल फरफाजर अल्लाहु लहू मिनल अजरे का अस्कनहु इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला उसे इतना अजर अता फरमाएगा, इतना अजर अता फरमाएगा जैसे दुनिया में किसी मफलूकुल हाल और परेशान हाल के लिए आपने दुनिया में कोई घर दे दिया हो। इसी तरह से कब्र खोदने वालों और कब्र में उतारने वालों को अल्लाह ऐसा सवाब अता फरमाएगा। एक दिन नहीं कि एक मुर्दे को आपने लिटा दिया, नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में एक मकान बनाने का सवाब लिखता रहेगा। अल्लाह अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो ये है हमदर्दियों का मामला। एक दूसरे से हमदर्दी रखो, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आओ। कोई मर जाए उसके पुरसे में जाओ, उसकी खैर लो, उसको तसल्ली दो, उसको तशफ़ी दो, हाजिर हुआ करो। इसमें बड़े फ़ायदे हैं, जैसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो मालिक व मौला हम सबको इन चंद बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, कसीर उलमा हुफ़ाज़ इस मजमे में हाजिर हैं, ये भी एक अजीम खुशी की बात है कि कसीर तादाद में उलमा और तशरीफ़ लाए हैं। मालिक व मौला उनके फैज़ान से भी अज़ीज़म अकरम अली साहब की मग़फ़िरत फरमा, घर वालों को तसल्ली तशफ़ी अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो दुनिया में आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है, क्योंकि फरमान इलाही है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। हमने अपने भाईजान जनाब मोहम्मद अकरम अली क़ादरी साहब के कलामों को जब इकट्ठा किया तो अक्सर व बेशतर उनके कलाम में हमें मौत, कब्र, हश्र इसका तज़किरा ज़रूर मिला। एक शेर पढ़ता हूँ, कहते हैं कि फानी दुनिया से नहीं आज तो कल जाना है, फानी दुनिया से नहीं आज तो कल जाना है, छोड़कर दिरहम दीनार महल जाना है। फानी दुनिया से नहीं आज तो कल जाना है, छोड़कर दिरहम दीनार महल जाना है, और शुक्र करते ही रहो उसका हमेशा अकरम फजल से तेरे सभी काम सवर जाना है। शुक्र करते ही रहो,
शुक्र करते ही रहो उसका हमेशा करम, फजल से तेरे सभी काम सवर जाना है। आइए अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की दावत दूं मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ तरन्नुम जनाब शेख अबू तुराब कादरी अहसनी को कि वो आए और अपने बेहतरीन लबो लहजों के साथ हम सामीन के कुलू को मुनव्वर व मुजल्ला इस्लामिया मिंबर नूर पर जलवाबार हुजूर फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत अशाह सैयद मुर्शिद आकाई हुजूर सैयद नजीब हैदर नूरी मियाँ साहब क़िबला, हमारे प्यारे अब्बा हुजूर और हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा अकबर अली बरकाती साहब क़िबला और मुफ्ती अम्मार शामी साहब क़िबला, मुफ्ती शादा मजीद साहब क़िबला, दीगर सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम माली बारिक